दादा चालू कर दो। हाँ करो। हाँ। कोट टोपी वाले दादाजी हमारे, हम है तुम्हारे, नमस्कार हमारे। अम्बालाला भीतर दादाजी बिराजे, उन्हें जो पहचाने जो चाहे वह पाले। ज्ञान हमारी प्यास है, केवल सत की भूख है, कुर्बानी कुरान है, आत्म रामी सुख है। हम सभी एक है, सच आजादी पाना है, ना किसी से लेना है, शांति से ही जीना है। जग कल्याणी भाव है, शुद्धात्मा ही लक्ष्य है, मोक्षानंद ध्येय है, सच्चिदानंद व्यक्त है। प्राणों से भी प्यारे है, भोले भाले दादा है, सारे जग से नाता है, सीधे साधे दादा है। सपनों में हमें आते हैं, नींद से हमें जगाते हैं, निर्मल शुद्ध संस्कार से हरदम हमें हंसाते हैं। चरणों में झुककर हम बंधन मुक्त होते हैं, अक्रम ज्ञानी विज्ञानी ये मुक्ति सुख देते हैं। शॉर्ट एंड स्वीट, सो टच का सोना है, दो अक्षर का नाम है, दिए 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 दादा। दादा। दादाजी के नाम से काम अपना होता है, हम्म, जीवन नैया चलती है, दुनिया अपना फोटा है। जिन्हें हम्म। मोक्ष चाहिए उनके लिए आए हैं, उधारी कल युग में बेरर चेक बुक लाए हैं। कोट टोपी वाले दादाजी हमारे, हम है तुम्हारे, नमस्कार हमारे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, चलो वेरी गुड। इतना सी बात तो जल्दी आ गया, क्या हो गया आपको? इतना सी बात। आज पढ़ाई नहीं कर रही थी इसीलिए। ओ, आपको सूरज दूसरा दिशा में उगा था क्या क्या? हाँ? તમારે સુરત જુદા જુદી દિશામાં નીકળો લાગે છે તો જ તમારે હવે ડોવું છે. ઓકે ચલો ત્રિમંત્ર બોલાવો. नमो वित्रागाय નમો વિતરાગાય. नमो मित्रागाय। नमो नमो अरिष्टाणम નમો અરિહંતાણમ. नमो नमो अरिहंतानम। નમો અરિહંતાણમ. नमो सिद्धाणम નમો नमो સિદ્ધાણમ. नमो आयरियाणम नमो आयरियाणम। नमो उवस्सायाणम नमो उवज्जायाणम। नमो लोए सव्वसाहुणम नमो लोए सव्वर साहुणम। ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंच नमुक्कारो। सव्वपावपणासणो सौव पावपणाशणो। मंगलाणं च सव्वेसिं मंगलाणं च सवेसिं। पढ्वं हवै मङ्गलम्। पडमं हवै मङ्गलम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। જય સચિદાનંદ, જય સચિદાનંદ કેશવજી. जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। चीना यार म्यूट क्यों रखा है? दादा मैंने अभी देखा था, अच्छा, अनम्यूट कैसे कर। आज क्या हो गया आज?
हिताक्षी बात जल्दी आ गए, खुशी करिश्मा आ गए। क्या आज का, आज केशव दादा कौन सा दिन है आज? हम्म, आज हाँ? नया दिन है। आज आज नया दिन। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, ओके। करिश्मा, डेली प्रेयर प्लीज। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे फिर से ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपने हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसुम से हमेशा दूर रहूंगी। और कुछ भी हो, मेरा सत्संग कभी भी न छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काय का योग और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में मॉरल सिंसियर प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे ही उत्कृष्ट व्यक्तित्व की मानवी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे से अपने माता पिता की हर बात सुनने की संगत लेती हूँ। मैं उनको अंक से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। हिताक्षी बा, अनम्यूट करो। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं या अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरे दर्शन ऊपर की आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। ऐसी परम शक्ति आप मुझे दे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। करिश्मा। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, हे हे दादा दादा भगवान, भगवान। मैं आपके बच्चे, मैं आपके बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं सच्चे, फिर भी हैं कच्चे, फिर भी हैं कच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम काम करेंगे अच्छे अच्छे। अच्छे जय अच्छे। सच्चिदानंद। और जय सेपरेशन प्रेयर। હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે જુદા છો, પર્વ જુદો છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, પર્વ રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમાનન્ટ છો, પર્વ ટેમ્પરરી છે. જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद। जय ओके। सच्चिदानंद। दीपक दादा ने कुछ होमवर्क दिया था कल? हुआ हो નો तो न्याय નો मोनिका दिया था पर? ના नो। ओके, चलो। तो अपन होमवर्क क्या था कि एक दीपक दादा ने क्वेश्चन पूछा कि आप नो निर्दोष दस्ती को कैसे देखता है? निर्दोष दस्ती कैसे देख सकते हैं? किसको मालूम है? कोई हाथ नहीं उठाता। मोनिका। होमवर्क तो दिया था। सारे दिन कितने को आप निर्दोष देखे, दोषित देखे, भूल गए। भूल गए। ओके, तो निर्दोष कैसे देख सकते हैं? तो दोषित कैसे देख सकता है? क्या मैकेनिज्म क्या है? निर्दोष देखने का मीन्स यू सी विद आईज, राइट? आईज से देखता है। तो बाद में क्या होता है? निर्दोष कैसे देखता है, दोषित कैसे देखता है? मोनिका, ये सब साइंस स्टूडेंट है ना इधर? ओके, वेरी गुड। मोनिका, बाद में रीता चाहिए। हाँ, मोनिका। हाँ दादा। हम दूषित तब देखते हैं जब हम
जो कर रहा है वो हम करता देखते हैं, वो कर रहे हैं, हम आंखों से वो करता एग्जाम्पल देखते हैं, इसलिए हम उसे दोषित मान। एग्जाम्पल दो कि हाँ। मेरी आंख खुली है, उससे स्टार्ट करो, स्टार्ट लाइक हाँ। दैट। हाँ। अगर करिश्मा कुछ करती है और कुछ मैंने कुछ बोलो मेरे ना, कुछ साथ एग्जाम्पल। चिढ़ाना और गुस्सा दिलाना कर। क्या किया आवाज करिश्मा ने? सुनाई दे रही है? हाँ, करिश्मा ने क्या एग्जाम्पल बोलो किया? ना, कुछ बोल, कुछ कुछ नहीं हो। करिश्मा। हाँ, बोलो। हाँ। अगर मुझे गुस्सा आता है करिश्मा के ऊपर तो मैं उसकी तो देखती हूँ, वो कर रही है, मैं समझ रही हूँ, बट वो नहीं है, हमें वो करता नहीं है, वो निर्दोष है, मेरे हिसाब के कारण अभी वो आ रहा है। मैंने जो पहले भाव किया था इसलिए वो अभी आ रहा है, और अंदर से निर्दोष देखने का, तब क्या हमारा भाव बिगड़ता नहीं है, और हम सभी के साथ हम खुद भी निर्दोष बनते हैं, और ऐसे। वेरी गुड, दिस इज कॉल्ड साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। ओके, तो दोषित कब देखता है? खुशी, हाउ डू यू सी दोषित? खुशी, हम उन्हें करता आते हैं कि ब्रेकअप होता उन्होंने है। वो किया ब्रेक, है। यू आर ब्रेकिंग अप। हाँ, हम उन्हें करता मानते हैं, तब वो दोषी दिखते हैं हमें। करता या नेवर, एग्जाम्पल दो ना। नो एब्स्ट्रैक्ट थिंग। अभी करिश्मा ने आप मेरे साथ। साइंस करते हैं तो बोलता है आई टेक दिस गैस, आई टेक दैट गैस, आई टेक दिस एंड दैट हैपन, ऐसे बोलता है। हाँ, नहीं। बोलो। हाँ। अभी एग्जाम्पल, करिश्मा मेरे साथ झगड़ा कर रही है कुछ छोटी छोटी बातों के लिए, तो मैं उसे करता देखती हूँ, सैंपल वो क्या? अभी उस। क्या किया? हाँ, वो उसकी गलती मैं हर बार उससे दिखाती रहती हूँ, वो नहीं, उसका आईडी कार्ड जो होता है ना स्कूल का, वो नहीं, दीपक दादा ने क्या पूछा? झगड़ा मीन्स क्या? भाई छोटी छोटी बातों पे थोड़ा सा सोच रहा हूँ और कैसे ये तरीके हैं। करिश्मा के पे एग्जाम्पल मत लो, दूसरा को लो। मम्मी को, पापा को, फ्रेंड को लो ना। जैसे करिश्मा कल से तो सत्संग दूसरे में किसी के साथ झगड़ा होता ही नहीं है, नहीं सब आती करिश्मा है। के साथ ही होता है। अदरवाइज करिश्मा कल से नहीं आएगी। वो तो वो प्यारी प्यारी नहीं। हमारी प्यारी बच्ची है हमारी, छोटी। छोटी। बोलो, अभी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। खुशी। हाँ। ओके, आप सोचो। एग्जाम्पल दीपक याद से आ बा, रहा है। आप बोलिए। हाँ, दोषित निर्दोष दृश्य में ऐसे देखते हैं। एग्जाम्पल में, अगर मम्मी ने मुझे डांटा मेरी पहले कोई तो अगर गलती नहीं, पहले नहीं है। पहले अगर तो आप नहीं, अगर नहीं, कल मुझे ये काम के लिए डांटा था वो, ऐसा करके। और हमारी आंख खुली थी, पग हम जीते, ऐसे बोलने का। मैंने ये नहीं किया था, मैंने वो नहीं किया था, इसीलिए मुझे डांट पड़ी थी। पर्टिकुलर एग्जाम्पल आप दो ना, अच्छा रहता है। हाँ ठीक है, तो मैंने मेरा होमवर्क कंप्लीट नहीं किया था, इसलिए फिर मम्मी ने मुझे डांटा कि तू टाइम पर्टिकुलर टाइम में होमवर्क कंप्लीट क्यों नहीं करती, और डांट खानी पड़ी मुझे। तो उसमें निर्दोष दृष्टि ऐसे देखनी है कि मम्मी तो निर्दोष है, मम्मी मम्मी ने कुछ नहीं किया, हमने खुद पिछले जन्म में कभी डांटा होगा, तो वो वापस हमको आया है। इस प्रकार हमें वो अरे निर्दोष अरे, देखना अभी है। की अभी की गलती है तो, अभी जो होमवर्क नहीं किया वो गलती नहीं है, पहले की गलती के गल कारण हाथ डांटते हैं। नहीं, हमने डांटा है किसी को, तो वो जो डांटा है वो वापस आया। ओके, पर आप कैसे देखते हैं? होमवर्क नहीं किया वो गलती नहीं है। गलती है।
है गलती यही वो। कारण है ना, वो आपकी गलती है इसीलिए आपको डांटा। पहले की कहाँ बात आती है, पहले की बात तो आज वो कारण नहीं है, और अगर डांटते हैं ऐसे ही, आपको कोई कारण दिखाई नहीं देता है फिर भी डांटते हैं, तो फिर वो आगे की गलती है। समझ में आया? हाँ। आज जो ऑब्वियसली आपने होमवर्क नहीं किया है और मम्मी डांटती है, तो ये बात है ना। हाँ। तो आगे उसमें का कब कहा जाता है कि आज उसका एविडेंस नहीं है। जैसे कि महावीर भगवान तो ध्यान में बैठे थे, वो ग्वाला आए और कह दिया मेरे बैल को संभालना। भगवान ने तो आंख भी नहीं खोली थी। वो छोड़ बैलों को छोड़ के गए, चारा चरते चरते आगे चले गए। थोड़ी देर के बाद वापस आए, कहाँ है मेरे बैल? चुरा लिए है, आप ही ने चुराया, और तो कोई तो यहाँ था नहीं। और वो कुछ बोले नहीं तो गुस्से में आके कान में कांटे चुका दिए। अभी समझ में आया? महावीर भगवान ने कोई गलती हाँ। की थी अभी? नहीं। अभी कोई गलती नहीं है, लेकिन पहले की गलती हुई थी। उसका मान ना मान, मैं तेरा मेहमान आके उनके ऊपर आक्षेप लगाया और उनको कांटा चुका दिया। तो तभी भगवान को समझ में आया, क्योंकि वो उनका आखिर का जन्म था। उनको दिखाई दिया कि ये जन्म पूर्व ये जो हुआ था, किया था नहीं, हुआ था, उसका परिणाम ये वर्धमान स्वामी को आया। हाँ। हम जब कहते हैं मैंने किया था, मैंने किया था यानी किसने किया था? समझ में आया? हाँ। ओके, जय सच्चिदानंद। तो आप मिस्टेक जी करते हैं तो कभी दर्शी जी नहीं दिखते हैं वाले सामने वाले, बराबर। ओके। पर आप कैसे देखते हैं, निर्दोष दोषी निर्दोष देखते हैं कि नहीं? हाँ दादा। हाँ, तो कैसे देखते हैं? अरे हाँ बच्चों, दादा। एक एक बात मुझे बतानी है, जस्ट 1 मिनट, जस्ट वन हाँ, मिनट आई गेट बैक। अगर आपको कुछ हम कहते हैं समझ में नहीं आता है तो पूछो कि ये बात मुझे समझ में नहीं आई, हाँ हाँ मत करो। ठीक है? जय या सच्चिदानंद। इज वेरी, नहीं बोलता तो एग्जाम्पल दो। क्योंकि ठीक है, यहाँ बहुत तो बहुत सटल प्रिंसिपल्स खुले हो रहे हैं। अगर वो आपको पूरी समझ में आ गया तो कभी आपके जीवन में परेशानी नहीं होगी। जय सच्चिदानंद। ठीक है? और नहीं पता तो 10 दफा बोलो, एग्जाम्पल दो डिफरेंट डिफरेंट, नो क्वेश्चन प्रॉब्लम। ओके। ओके। हाँ। और हाँ दादा, बहुत बार मम्मी है ना, अभी थोड़े दिन पहले ऐसा हुआ था कि मम्मी काम उनका होता है, और है ना और वो भूल जाती है, बाद में मुझको डांटती है कि तुझे बोला था ना ये कर डालना। बाद में मैं कहता हूँ कि आपने मुझे नहीं बोला था, और मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता हूँ, एडजस्ट कर लेगा। क्या आप बाद में मम्मी, वो काम। तो मम्मी को दोषी देखते हैं आप? नो। हाँ के ना? नहीं नहीं देखता हूँ, निर्दोष देख। ओके, यशोदा दा? हम्म। बहुत अच्छी बात है। क्योंकि दोषित देखने का जो मतलब क्या होता है कि आपने सामने वाले का दोष देखा। पर साइंस क्या बोलती है, सबसे इम्पोर्टेंट दोष तो हमारे में होता है। हमारी कोई भूल होती है तभी कोई हमको बोल सकता है। अगर हमारी कोई भूल नहीं है तो कोई बोलेगा नहीं। सामने वाले को ऐसा लगता है कि मेरी कोई भूल है नहीं, पर जाने अनजाने में हम इतनी भूलें करते हैं और सामने वाले को दोषित देखते हैं। तो दादा ने क्या बोला, पूरा जगत निर्दोष है। सबसे बड़े दोष तो हमारे से होते हैं। दोष दोष अगर हम में नहीं होगा तो कोई ऐसा उंगली भी नहीं कर सकता है। ऐसा स्वतंत्र जगत है। जगत कोई इतना न्याय स्वरूप है। कभी किसी को अन्याय हुआ ही नहीं है इस जगत में। अगर किसी के सामने कुछ भी होता है तो हमारा पिछला दिया हुआ कर्म है, उसकी वजह से हमारे को ये रिजल्ट आती है। तो हमको हर घड़ी, इसलिए दादा ने इतना बड़ा स्लोगन दिया, इतना बड़ा सूत्र दिया कि आखू जगत, अखा जगत निर्दोष है। अगर दोषित देखता है तो रूल नंबर फिर 1 से फिर से अपने आप को देखने का, नहीं अखा जगत निर्दोष है। अगर स्वतंत्र जगत होने के कारण
अखा जगत, ये बहुत अच्छा आया। जिन्हें स्वयं के ही दोष देखने हैं, सामने वाले के दोष नहीं देखने, उनका इस जगत में कोई नाम लेने वाला नहीं है, कोई टच भी नहीं कर सकता है। जिन्हें स्वयं के ही दोष देखने हैं, खुद के ही दोष देखने के मेरे में क्या दोष है। हमारी आदतें क्या है, हम निरंतर दूसरों के ही दोष देखते रहते हैं कि इसने क्या किया, इसने ऊंधा किया, पर हम अपनी अपने दोष तो कभी देखते ही नहीं है। अपने दोष तो कभी देखते ही नहीं है, सब दूसरों के ही दोष देखते रहते हैं कि ये ऐसा करता है, ये गलत काम करता है, ये मेरे से लड़ता है, ये मेरे से लड़ती है, ये इसने ऐसा ऊंधा कर दिया, मेरे सब बुक्स खराब कर दिए, मेरा बुक गुम कर दिया। हम दिन रात सुबह से लेकर शाम तक दूसरों के ही दोष देखते रहते हैं, सामने वाले का दोष होता ही नहीं है। अगर कुछ भी तकलीफ हमको आती है या कुछ भी हमको भोगने को आता है तो सबसे पहले वो सर्च करने का कि किसकी वजह से ये ऐसा हुआ। हम क्या करते हैं, हम सर्च करते ही नहीं है। हमारा नियम क्या है इस जगत में, दूसरों के दोष देखना। दादा ने फर्स्ट टाइम नया रूल बनाया कि दूसरों के दोष देखने नहीं है, खुद के ही दोष देखने हैं। तो जैसे जैसे हम खुद के दोष देखते जाएंगे तो हम निर्दोष होते जाएंगे, और फिर हमको धीरे धीरे पूरा जगत निर्दोष दिखाई देगा। और उसके बाद इतनी भव्य दृष्टि शुरू होगी, जब हम निर्दोष देखेंगे तभी जाके हमको उनके अंदर भगवान दिखाई देगा। अगर हम किसी के अंदर दोषित देखेंगे तो हमको भगवान देखने का भी भूल जाते हैं, सीधा उनके ऊपर अटैक करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल क्या है कि पूरे जगत को मतलब उसमें सब आ गए, हमारे मम्मी पापा आ गए, भाई बहन आ गए, हमारे जितने भी जिनके साथ भी हमारा कनेक्शन है। अगर हम स्कूल जाते हैं तो हमारे फ्रेंड्स हैं, अगर हमारे स्कूल में टीचर है तो वो भी, उसके साथ भी, जो भी जिन भी लोगों का हमारे साथ कुछ भी कनेक्शन होता है, जिसके साथ भी हमारा लाइफ में बातचीत होता है, कुछ कनेक्शन होता है, तो उस कनेक्शन में अगर हमको ऐसा पता चलता है कि उसकी गलती है, उसने ऐसा किया, टीचर को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, हम क्या करते हैं, हम आखिर बुद्धि चलाते हैं। जगत को बुद्धि से नहीं माप सकते हैं। अपने को जगत को अपने हार्टली देख सकते हैं, आत्मा से देखेंगे तभी आखा जगत निर्दोष दिखाई देगा। और जैसे ही जगत निर्दोष दिखाई देगा तभी हमको सबके अंदर भगवान दिखाई देगा। ख्याल आया? हम्म। ये क्या ख्याल सबने आया? क्या ख्याल आया? कौन बोलेगा? हम्म। गीता के बाद क्या ख्याल आया? ये ख्याल है कि अम, इस पूरी दुनिया में इस पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी चीज नहीं जहाँ पे अन्याय हुआ हो, सारी जगह पे न्याय ही होता है, कुदरत का। और हमारे साथ भी न्याय ही होता है हमेशा, कोई कुछ भी अन्याय नहीं होता। Okay. Anybody else? मोनिका, खुशी? हाँ, जय सच्चिदानंद। हाँ, हमें पूरे जगत को निर्दोषी देखना है। पूरे जगत का मतलब सभी आ चुके, मम्मी पापा भाई बहन, और उन्हें निर्दोषी देखना है। और हमें दादा से भी प्रे करना है कि दोषित में बिल्कुल ना देखो, उन सभी को निर्दोषी देखो। ओके, तो अभी आ, सारा दिन कल का कैसे देखा आपने? खुशी, आपने किसी को देखा नहीं, दोषी? नहीं देखा। नहीं देखा? हाँ, नहीं, करिश्मा, नहीं की। आप करिश्मा, आप तो कुछ नहीं बोलती। आप बोलो, किसको आप दोषी देखते हैं? बड़ी दीदी, छोटी दीदी, दीदी को। पापा, मम्मी, ये सब? नहीं, दीदी को खाली। कौन? किसको देखते हैं आप दोषी? दीदी को। दीदी को क्यों दोषी देखते हैं?
क्यों देखते हैं? हाँ, वो जब भी मेरी गलती बताते हैं तो मैं आर्ग्यूमेंट करती हूँ कि ये मेरी गलती नहीं है, तो तब मन में ही उनको दोषित देखती हूँ। बहुत good। यशोद दादा, हम्म। उसको जो हम मांगता है नहीं मिलता है तो सबको दोषित देखते हैं, पापा मम्मी को, हम्म। मामा मामी को, चाचा चाची को। तो क्या करेगा? नहीं, बहुत प्रतिक्रमण करना चाहिए। जब भी दोषित दिखाई दे तो उनके अंदर बैठे हुए भगवान से माफी मांगो कि ये मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपको दोषित देखा, एक्चुअली ये मेरा दोष है, मेरी वजह से, मेरे हिसाब की वजह से सामने वाला ऐसा करता है। तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट क्या है कि हम अपने दोषित, हमारे हिसाब को कभी दोषित देखते ही नहीं है, दूसरों को ही दोषित देखते हैं। तो जब भी हम दूसरों को दोषित देखते हैं तो ऑन द स्पॉट दादा भगवान को हाजिर करके उनसे माफी मांगने का, प्रतिक्रमण करने का, और दादा से शक्ति मांगने का कि हे दादा भगवान, मेरे से ये गलती हो गई कि मैंने उनको दोषित देखा। अगर मैं अभी निश्चय करती हूँ कि फिर से कभी मैं किसी को दोषित नहीं देखूं। जब दादा भगवान इतने साक्षात परमात्मा, वो हमारे सब महात्माओं के साथ बैठते थे, हमारे कितनी भूलें भी हो जाती थी, पर कभी भी दादा ने हमको दोषित नहीं देखा। वैसे ही सबके साथ बिहेव करते थे। तो क्या हम सब महात्माओं का, जब हम दादा भगवान के सामने बैठे थे तो हमसे क्या ये दोष नहीं होते होंगे? पर दादा ने कभी नहीं ऐसा बोला कि भाई तुम्हारी ये गलती है, तुम ऐसे करते हो। तो हम दादा भगवान से भी नहीं सीखे, जिन्होंने आखे जगत को निर्दोष देखा। तभी तो दादा भगवान ने बोला ना कि मैंने आखे जगत को निर्दोष देखा और फिर मैं खुद निर्दोष हो बन गया। हमको एक दिन तो निर्दोष बनना ही है, नहीं तो पूरा जगत हमको उंगली सामने से बोलेगा तुमने ये किया, तुमने वो किया। जब हम दूसरों को निर्दोष देखना शुरू करेंगे तभी सामने वाले हमारे भी दोष को नहीं देखेंगे, हमारे दोष नहीं देखेंगे। नहीं तो सब लोग, क्योंकि दादा भगवान की ये सबसे बड़ी साइंस है, अगर आप सामने वाले को निर्दोष देखोगे तभी तुम खुद निर्दोष बनोगे। ये हमको बहुत बड़ा दादा का साइंस मिला है, तो हमको वो बहुत निश्चय से उसको हाथ में पकड़ में रखना चाहिए कि दादा की ये आज्ञा है, ऐसा समझ के चलना चाहिए। और जिस दिन हम इस निश्चय से चलेंगे ना कि ये दादा ने आज्ञा दी है, तो उस समय धीरे 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 हमारे अंदर वो शक्ति प्रकट होगी। उस शक्ति से हम धीरे धीरे पूरे जगत को निर्दोष देख सकें। हमको जो जो जगह पे वीकनेस होती है, जिस जिस जगह पे हमको लगता है कि यहाँ पर हमारी रोज भूल हो जाती है, तो उसके सामने हमको रोज दादा से शक्ति मांगनी चाहिए कि "हे दादा भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दो ताकि मैं पूरे जगत को, अपने भाई को, अपने घर में हर किसी को निर्दोष देख सकूं"। और दादा क्या बोलते हैं कि आप जो शक्ति मांगोगे मैं देने के लिए तैयार बैठा हूं, पर आप मांगते ही नहीं हो, तो फिर मैं कैसे आपको हेल्प करूं? करिश्मा, ये क्या बोला करके केशव दादा ने? गाना कल बोलो मतलब जोर से बोलो, नहीं सुनाई देता है। जब भी हम किसी को दोषित देखते हैं तो हमें प्रतिगमन करना है। अ, अगर हमसे कभी भी भूल हो जाती है तो हमें दादा से शक्ति मांगनी है कि मैं आज से किसी को भी दोषित ना देखूं, निर्दोष देखूं। तो बहुत पहले क्या बोला कि खुशी दीदी दोषी दिखते हैं तो आपका दोष है पहले, हाँ। इसलिए वो देखता है। मोनिका दीदी देखती है दोषी तो आपका दोष है पहले। ओके, ये प्रैक्टिस करने का कि मेरा दोष है इसलिए मैं उसको दोषी देखता हूँ। तो मेरा दोस्त को हाँ। तो करिश्मा दोषी दे तो दूसरे को क्यों दोषी देखे? हम्म, ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, दूसरा किसी को क्वेश्चन है? ओके, तो ये प्रैक्टिस करो। निर्दोष देखने का, दोषी देखने का, क्यों देखते हैं आप? ओके, किसको देखते हैं, क्यों देखते हैं? ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।
जय सच्चिदानंद। जय सच। પદ સાંભળ્યું આજે અમીબેન ગાવાના છે. હવે जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। केशवानंद जी जय सच्चिदानंद जी। જય સચિદાનંદ. ઓકે, દેખાય છે બરાબર? हाँ हाँ हाँ। ઓકે ઓકે અમીબેન. जय सच्चिदानंद। મફતમાં દેહ મળ્યો છે, ગીચો ગીચ ગાસડા કરમે. મફતમાં દેહ મળ્યો છે, ગીચો ગીચ ગાસડા કરમે. ન છૂટે મોત સુધી કામ, અહમનો ભાર જો શિર में. ન છૂટે મોત સુધી કામ, અહમનો ભાર જો શિર में. ન ચોટે મન કદી ધર્મે, ન ચોટે કૂદિયા ધર્મે. મહી અવકાશ છે ખુલ્લું, ગમે તે પેસે એક પલ में. ધર્મને સામે કિનારે, અધર્મ કર્મ રસવાળો. નવરસે લાખ 84 રૂપી સાગર વમળવાળું. ધર્મને ડામવા માટે, અધર્મે જાગતા રહેજો. કીચડમાં કૂચતા ઊંડે, ધર્મમાં ઊંઘતા રહેજો. હિતાહિત ભાન વિસરાવે, તે ઊંધી બુદ્ધિનું ચક્કર. અહમ જો માર ખવડાવે, કશાયો કષ્ટે છે ભીતર. અહમનો ઉલટો ઉપયોગ, મહાવિધ્વંસી શક્તિઘાત. અહમ ઉપયોગે જો સીધો, તો ટળશે સર્વે જગ ઉત્પાત. ન જોવાનું જુએ એવી પુરાણી આંખની આદત. નસે ને સંગે રાગ યા દ્વેષ જરી પુરાણી કે ફીલત. નજર પડતા સડી જાશે, મીઠી હલવાઈની દુકાન. નજરથી છેતતા રહેવું, જ્યાં અશુદ્ધ ભાવનું તૂફાન. નજર ભારી વળી કામણ, બેકુડી આંખ મોહિની. નજર ના તારે આકર્ષણ, બેજોડી કામ કામિની.
ફકત વિતરાગ સ્વજ્ઞાને ટળે દેખત ભૂલી અજ્ઞાન મફતમાં મોક્ષ આપે આ ગીચો ગીચ પ્રેમથી નિષ્કામ મૂરખ શ્રેષ્ઠોનું અપલખણ અદેખી બુદ્ધિ ઈર્ષાની મૂરખ શ્રેષ્ઠોનું અપલખણ અદેખા બુદ્ધિ ઈર્ષાની સજન તો માત્ર ગુણ ગ્રાહક પ્રસંગે પુષ્ટે પ્રેમાધિ સજન તો માત્ર ગુણ ગ્રાહક પ્રસંગે પુષ્ટે પ્રેમાધિ જગત શબ્દાતની તે પાર વિચરતા સમકીર્તિ અવગાઢ ઉતારે જ્ઞાનથી ભવ પાર અહો અક્રમ સ્વરૂપ સમાધ મળે દેશના જ્ઞાન બને છે કવિ તમારે કટ મળે છે દેશના જ્ઞાન બને છે કવિ તમારે કટ નથી ઉપદેશે કરતા હું ફકત છે વાણીની રેકટ પૂરણ છે ત્યાં પૂરણ જે થાય પ્રાકૃતિક ગલન તેનું છે જ્યાં નિશ્ચિત પછી કરતા રહે ક્યાંથી સ્વભાવે મોક્ષ સાંસ્કૃતિક અમે ગાયું તમે ગાશો તમે પણ જ્ઞાનમાં રહેશો મહેનત હોય અજ્ઞાને ક્રિયા સહુ જ્ઞાનથી કરશો જુઓ મોટર ને ચાલવા જરૂર છે તેલ પેટ્રોલની તો મોટર છે અકરતા જો ચલાવું હું જ એ હોડી શરીરની તંત્ર પોષ શરીરના તંત્રને પોષક છ તત્વો મૂળથી વિતરાગ શરીરના તંત્રને પોષક છ તત્વો મૂળથી વિતરાગ અહમ કરતા તણા ભાવે છે ભ્રાંતિથી જગત બેસ્વાદ શરીરના તંત્રને પોષક છ તત્વો મૂળથી વિતરાગ અહમ કરતા તણા ભાવે છે ભ્રાંતિથી જગત બેસ્વાદ અબાધ્ય પામવા બાધા પ્રતિષ્ઠિત આત્માને પીડા શરીરથી શોધે આત્માને મૂઢાત્મા દેહી પંખીડા જો કરતા હોત પોતે તો
મરણને આપણે ટાળત સુખોને ચાહનારા સૌ દુઃખોને કોણ આમંત્રત વ્યવસ્થિત શક્તિની સત્તા હિસાબે ન્યાયથી ને ચોક્કસ સમજવી દંડને બક્ષિસ નિમિત્તમાં રાખવો નો દંશ વ્યવસ્થિત શક્તિની સત્તા હિસાબે ન્યાયને ચોક્કસ સમજવી દંડને બક્ષિસ નિમિત્તમાં રાખવો ના દંશ ભૂલો છે તે દંડે છે પ્રયોગે ગાઢ પરમાણુ તકલ્લાદી પેમાલિકી તકલ્લાદી પેમાલિકી અપાચક ચોરીનું નાણું ભૂલો છે તેથી દંડે છે પ્રયોગે ગાઢ પરમાણુ તકલ્લાદી પેમાલિકી અપાચક ચોરીનું નાણું અવિના ભાવે જો જાણી અવસ્થા માત્ર છે નશ્વર ન કિંમત આ કવિ ક્યાંય સહુમાં ભાળવા ઈશ્વર સહુમાં ભાળવા ઈશ્વર સહુમાં ભાળવા ઈશ્વર સહુમાં ભાળવા ઈશ્વર જય સચ્ચિદાનંદ જય સચિન બહુ સરસ પદ હવે આપણા મફતમાં મળ્યો. હા નવું પદ છે કેશવાનંદજી કઈ પ્રકાશ પાડો પદમાં આખું અહમ ઉપર છે અહમ ઉપર આખું પદ છે આ દાદા કહેતા હતા ને કે આપણે આ દેહને આપણે કેવી રીતે વાપરીએ છીએ કે જાણે કે મફતમાં મળ્યું હોય, પણ આની અંદર તો કેટલા બધા ગીચો ગીચ કર્મો ભરેલા છે. હવે આ આટલા બધા ભારે ભારે કર્મો ભરેલા હોય તો પછી એ મોત સુધી કામ અહમનો ભાર શિરમાં, એટલે મોત સુધી આપણે સાલું આટલું બધું ભાર આપણા માથા ઉપર રહે છે, પણ આપણે આ જ્ઞાનથી લઈને આપણે આ મોત સુધી બી આપણે આ કર્મોના જે કંઈ બી આપણે ઘાસડા ભરીને લાવ્યા છે તે આપણે એમાંથી બહાર નીકળી શકીએ છીએ આ વિજ્ઞાનથી, આ દાદાના જ્ઞાન કૃપાથી. બાકી તો ભલી જોવા જઈએ કે જન્મ થાય છે, જેને આ જ્ઞાન નથી મળતું તો આમાં આ કર્મોમાં જ બધા ડિઝોલ્વ થઈ જાય છે. આખા કર્મો એ બધા ભાર આવે છે ને એમાં જ બધું આખું જીવન પૂરું થઈ જાય છે. અને ઠેઠ સુધી કર્મોમાં તો પૂરું થઈ જાય છે, પણ એ પૂરા થતા સુધી બીજા સાથે કેટલા બધા ભારે કર્મો બાંધી લે છે. આપણું તો થાય છે પણ બીજા સાથે, એટલે પછી અનંત અવતારથી ભટકવું પડે છે. દાદા કહેતા હતા ને કે અનંત અવતારથી કેમ ભટક 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 એવું બોલતા હતા. ભટક કરે છે માત્ર કારણ કે એમને ક્યાંય એમને સાંધો મળતો નથી જ્ઞાનીનો, ક્યાંય જ્ઞાનીનું એમને કનેક્શન મળતું નથી. નહીં તો જો કનેક્શન મળી જાય ને તો જો આપણે દાદા 1 કલાકમાં કેવી રીતે મોક્ષનું દાન આપી દેતા હતા, પણ હડાટ સીધો મોક્ષનો સિક્કો મારીને આપતા હતા. પછી કહેતા હતા કે હવે તમારે શું કરવાનું, ખાલી જોયા કરવાનું કે શું બની રહ્યું છે. અને આપણે આ બધા જે કંઈ ભરીને લાવ્યા છે એને જોયો કે આ કેશવ બધા ભરીને લાવ્યો છે, આપણે એમાં શું છે, આપણે તો એને જોયા કરો. અને આપણે એમનાથી છૂટા રહ્યા, દરેક સંજોગમાં આપણે છૂટા રહ્યા
તો આપણે કેટલી બધી નિરંતરની છૂટાપડાની જાગૃતિમાં તમે સેકન્ડે સેકન્ડે રહી શકો એવું દાદાએ જ્ઞાન આપેલું છે. હમ અને અને આ અહમ કેવી વસ્તુ છે, એનો જો બધો ઉલટો ઉપયોગ થઈ જાય ને તો આ બધી હમ શક્તિ ખલાસ થઈ જાય. અહમ ઉપયોગ જો સીધો તો ટળશે સર્વ જગતનું ઉત્પાદન છે, જગતનું જે કંઈ પણ વસ્તુ છે એ સહજ રીતે તમારું થઈ જશે. એટલો બધો હમ એટલે શું કે બસ હું આખો દિવસ એમને એ જોયે કે મારા જેવું કોઈ નથી, મારા જેવું કોઈ સારું કામ કર. હમ આ અહમ એવી વસ્તુ છે જેના લીધે આખું આપણે બધું જ્ઞાન બધું ઉડી જાય. પણ હા આ કવિરાજે આખું અમને પર શા માટે કહ્યું છે કે આપણે અહીંયા ઉપયોગ જ નથી હોતું, આપણે હમ અહીંયા જ નથી હોતી. પણ આ અહમ કોનું છે એ એટલી જ ખબર પડી જાય તો આપણે આખી વસ્તુ આખું રહસ્ય આપણા હાથમાં આવી જાય એવું છે. હમ આપણી આંખની જે આદત કેવી છે, હમ આંખની જે વસ્તુ કેવી રીતે જોયા કરે છે, એ રાગ દ્વેષ પોતાની આદતની લીધે ન જોવાનું જુએ, જે નહીં જોવાનું હોય તો તે બી જોઈ કાઢે. હમ અને જે સંગે રાગ યા દ્વેષ જ જરી પુરાણી કેફી લત, આ પુરાણી આદત જે છે એ બધી જતી રહે. જ્યાં હમ એવી રીતે આપણે રાગ દ્વેષથી છૂટા પડી ગયા તો આ જે લત છે એ બધી ઉડી જાય, જેટલી પુરાની હમ છે. કારણ કે આપણી આ પુરાની ટેવ છે રાગ દ્વેષ કરવાની. તો જે હમ આપણે રાગ દ્વેષ થઈ જાય છે તે પુરાની ટેવ આખી બધી લત બધી ઉડી જાય. જો આપણે એમને આ આદતમાંથી બહાર નીકળીએ. દાદા શા માટે કે છે આખા જગતને દોષ જુઓ? કારણ કે હમ આપણી પુરાણી ટેવ કેવી છે કે આખા જગતને દોષિત જોવાની. અને આમ હમ કેમ કર્યું, અને આ વસ્તુ કેમ આવી રીતે ઊંધી કરી, આને તો આટલું આવડતું નથી. કારણ કે પોતાની જાત ઉપર દાદા કે છે કોઈ દિવસે ફોકસ જ નથી રાખ્યું. હમ જાત પર કોઈ દિવસે ફોકસ રાખ્યું નથી, બીજા ઉપર ફોકસ રાખ કરે અને એના લીધે શું થાય કે એનું આખું વિઝન બીજા ઉપર જતું રહે અને પોતાની અંદર શું થાય છે પોતાની અંદર એ જોઈ નથી શકતા, એટલે અંદરની બધી ડેવલપમેન્ટ નથી થતી. હમ દાદાએ કહ્યું કે દિવસ રાત આ પોતાના દોષો જોજો કરો કે ભાઈ આ શું કરી રહ્યો છે, કેટલી વાર તમે ઉપયોગમાં રહ્યા, કેટલી વાર તમે રિયલ રિલેટિવ જોયું. કોઈ દિવસે આપણે પોતાનું ગ્રાફ બનાવીએ છીએ? કોઈ દિવસે આપણે હમ ગ્રાફ બનાવતા જ નથી. આપણે આપણે શું કરીએ કે ભાઈ કઈ બી વસ્તુ આપણે આંખથી જોઈ લીધી, એ આંખને જોયા પછી આપણે એ પ્રમાણે જ આખું જગત દેખાયા કરે. પણ હમ દાદાની દ્રષ્ટિથી એવું જગત છે નહીં. ત્યાં દાદા શું કે નહીં. છે કે આપણી નજર કેવી હોવી જોઈએ કે તમારે દરેક વસ્તુ જગ્યાએ પોઝિટિવ દેખાવું જોઈએ. આપણે દરેક ઠેકાણે શું કરીએ છીએ? ઊંધું જોયા કરીએ, નેગેટિવ જોયા કરીએ. કારણ કે આપણે હમ પોતાની જાત પર પોતે ફેવર કરતા હોઈએ છીએ. આ હમ ચેતના રહેવું જોઈએ જ્યાં અશુદ્ધ ભાવનું તુફાન. આ બધું આપણી આંખોમાં શું છે, આપણી દ્રષ્ટિમાં હમ શું છે? બધું અશુદ્ધ ભાવ. અશુદ્ધિ શુદ્ધિ. આપણે શુદ્ધ તો કોઈનામાં જોયું જ નથી. આ તો હમ દાદાના વિજ્ઞાન પછી થોડું થોડું આપણે શુદ્ધ જોવાનું શરૂ કર્યું છે કે ભાઈ આ રિલેટિવ હમ છે, આ રિયલ છે. પણ પોતાની પુરાની જે ટેવ છે તો આખા જગતને દોષિત જોવાની ટેવ છે. એટલે આપણી હમ નજરમાં તો બધો જગતે દોષિત. આપણે આટલા બધું જ્ઞાન હોવા છતાં બી આપણી આ પુરાની દાદા કે ને અનાદિની ટેવ જોડે લઈને આવ્યો છે. હમ આટલું બધું દાદા રોજે ખુલ્લું કરે ને તો બી અનાદિની ટેવ પછી આવી જાય. અને એને પછી હમ દાદા કહે કે ત્યાં પુરુષાર્થ માંડો, ત્યાં આપણે જાગૃતિ રાખો કે આવી ટેવ ફરીથી ઊભી થાય છે, એટલે એને જોયા કરો. આ હમ વિતરાગ સ્વજ્ઞાને ટળે દેખત ભૂલી અજ્ઞાન. આ વિતરાગ જ્યાં સુધી વિતરાગ દ્રષ્ટિ નહીં થશે ને ત્યાં સુધી આ હમ અજ્ઞાનની જે છે આખો દિવસ ભૂલો જોવાની આ જશે નહીં. એટલે હમ આ આ જે પ્રેમથી જો તમે આખા જગતને તમે નિરંતર વશ કરી શકો છો. આ પ્રેમ હમ એવી વસ્તુ છે નિષ્કામ. નિષ્કામ એટલે કોઈ હમ બી સ્વાર્થ વગર. અને હમ આ દાદાએ કેવી મફતમાં આખું મોક્ષ આપી દીધું, કઈ જેવી તેવી વસ્તુ આપેલી છે. હમ આ ગજબની દાદાએ વસ્તુ આપેલી છે. આ બહુ જગત શબ્દાંત ને તે પર હા તેવા
વિચરતા સમકીર્તિ અવગાઢ, આખું સમકીત ખુલ્લું થઈ જાય. અ, અમે ગાયું તમે ગાશો, તમે પણ જ્ઞાનમાં રહેશો. એટલે અમે જે દાદા કે જે માર્ગે અમે ચાલ્યા, અમે જેવી રીતે આખું વિજ્ઞાન જોયું, અમે આખા જગતને કેવી રીતે નિર્દોષ જોયા, જે રીતે અમે રહ્યા ને એ રીતે અમે તમને શીખવાડીએ છીએ. એ જ રીતે અમે તમને આ આખું જ્ઞાનમાં એ જ્ઞાનમાં અમે લઈને આવ્યા છે. હમ આ મહેનત હોય અજ્ઞાન એ ક્રિયા સૌ જ્ઞાનથી કરશો. હવે મહેનત અજ્ઞાનમાં દાદા કે જ્ઞાન હોય ને તો એમાં બહુ મહેનત ના કરવી હોય, અજ્ઞાનમાં બહુ મહેનત કરવી પડે. અને હમ ક્રિયા જ્ઞાનથી કરશો. જે કંઈ પણ તમે ક્રિયા કરો, જે કંઈ પણ વસ્તુ કરો, જ્ઞાનથી કરો, જ્ઞાનની સમજણથી. દાદા કે આ સમજણ જો તમારા હાથમાં આવી જાય ને, આખું વિજ્ઞાન હમ તમારું કામ થઈ ગયું. વિજ્ઞાનથી તમે આખા જગતને નિર્દોષ જોજો. વિજ્ઞાનથી તમે નિરંતર પોતાના સ્વમાં રહી શકો. વિજ્ઞાનથી તમે આખા જગત જોડે પ્રેમ સ્વરૂપ થઈ શકો વિજ્ઞાનથી. અને જો સંબંધથી જોવા જશો તો એ સંબંધમાં ગમે ત્યારે માર ખાવી પડે. હમ આ એટલે આ સરસ. બધાને અકર્તા સ્વરૂપમાં આજે લખ્યું ને, જો મોટર ચલાવવા જરૂર છે તેલ પેટ્રોલ, તો મોટર છે અકર્તા, જો ચલાવું હું જે હોળી, એટલે કર્તા વાળું જે ઓલું ભાગ છે ને, ત્યાં અહમનું બધું તોફાન છે. તોફાન છે. ચલાવું હું જ એ હોડી, હું ચલાવું છું એ હોડી ઊભી થઈ ગઈ. અને પછી હમ એમાં બધું બળવું પડે. એવું હમ છે. આ બહુ સરસ છે. શું જો કરતા હોત પોતે તો મરણને આપણે ટાળત. આ બહુ. હમ જો તમે કરતા છો, પોતાની જાતને કરતા માનો છો, તો મરણને ટાળી બતાડો. હમ નહીં તો પછી નિરંતર કહો મેં આમ કર્યું, મેં આવી રીતે મહેનત કરી, મેં કેટલા છોકરાઓને મોટા બનાવ્યા, મેં મારે જાતે નોકરી કરીને આમ કર્યું ને તેમ કર્યું. હમ અરે પણ આ તો સાયન્ટિફિક એવિડન્સ ભેગા થયા, તમારા કઈ ભાવ ભેગા થયા, અને કેટલી બધી શક્તિઓ બધી ભેગી થઈ, ત્યારે તમે જઈને કઈ કાર્ય કરો છો અને કઈ પોઝિશન પર કઈ બી વસ્તુ કરી શકો છો. પણ હમ જો તમારામાં આટલી બધી તાકાત હોય તો મરણને ટાળી બતાવો. હમ એટલે આમાંથી કેટલી બધી સાયન્સ ખબર પડે છે કે આપણે પોતાની જાતને કેટલું માનીને આખો જગતમાં જીવીએ છીએ. પણ એટલે ઝાડે હા જવાની એટલે ચિંતા નથી. હા રાઈટ. એટલે આમાં એમ કીધું છે ને કે સુખોને ચાહનાર તો બધું સુખ જ અ મળી શકે, અગર જો હા કરતા પોતે હોય તો દુઃખ કેમ આવે છે? હા, દુઃખોને કોણ આમંત્રણ, આ જગતમાં કોણ દુઃખોને આમંત્રણ આપે? હા, જો અગર પોતે કરતા હોય તો. પોતે કરતા હોય તો. બહુ બહુ ગજબનું પદ ગાયું છે. આ બહુ સરસ છે. વ્યવસ્થિત શક્તિની સત્તા હિસાબે ન્યાયીને ચોક્કસ. આખી વ્યવસ્થિત હમ ની દાદા કે એક સેકન્ડે સેકન્ડે આખું વ્યવસ્થિત છે. અને હમ જે કંઈ પણ બને છે આખું હિસાબથી બને છે, અને ન્યાય છે અને ચોક્કસ છે. કેવા શબ્દો! હમ પણ આપણે કોઈ દિવસે આવું જોઈ શકીએ છે? હમ હા, આને ખોટું કર્યું, આ અન્યાય કર્યું, આને આવી રીતે કર્યું, મેં આખું જીવન એમની સાથે સાથ આપ્યું, એને આમ કર્યું. ના, દાદા કે જે હિસાબ છે આખું જગત, સેકન્ડે સેકન્ડે હિસાબ છે. અને જો તમે આ હિસાબ છે, આ વ્યવસ્થિત છે, આ જે બે વસ્તુ તમારા હાથમાં આવે ને, તો આખા જગતને તમે નિર્દોષ જોઈ શકો. આ બે હમ વસ્તુ તમારા હાથમાં આવી જાય ને, આમાં દરેક વાક્યમાં બહુ મોટા મોટા આમ ખજાનો છે એવું લાગે છે. કે હમ જો તમે વ્યવસ્થિત શક્તિની સત્તા છે એ તમે સમજી જાઓ, અને આ હમ હિસાબ છે, અને આ ન્યાય સ્વરૂપ છે, અને ચોક્કસ છે, ઇટ ઇઝ 100% રાઈટ. તો હમ સમજથી દંડને બક્ષિસ નિમિત્તમાં રાખવો ના દંશ. તો પછી તો તમારે નિમિત્તમાં આવી રીતે બધા નિમિત્ત ભેગા થાય તો એમને આપણે વગો વગો કરીએ. આ આપણું હમ ત્યાં પર કેવી બધી કૃપા થાય છે, જેથી કરીને આપણે આટલું બધું વ્યવસ્થિતનું વિજ્ઞાન સમજમાં આવે દાદાની કૃપાથી. હમ બાકી તો આખું જગત નિમિત્ત ભાવે છે, બધા લોકો નિમિત્ત છે, આપણે એમને દોષિત જોઈએ છે. આપણી ભૂલ છે, બહુ મોટી ભૂલ છે. હમ અરે કે ને ભૂલો છે તેથી દંડે છે. આપણે ભૂલ વગર કોઈ દંડતું નથી. કવિરાજનો બીજો બી એક પદ
કે ભૂલો વગર કોઈ દંડતું નથી. એટલે શું છે, જ્યાં સુધી આપણી ભૂલ નથી ને તો કોઈ આપણે એક શબ્દ બી બોલી શકે નહીં. એટલું સ્વતંત્ર, એટલું ન્યાયવાળું જગત છે. આપણી જ્યાં ભૂલ થાય છે ત્યારે જ જગતના લોકો બધી આંગળી ચીધે છે કે તમે આમ કરો છો. અને કે ને પ્રતિકૂળ સંજોગો આવે, કોઈ જગતવાળા સામેથી ગાળો આપે, બધું કે તમે આમ છો ને તેમ છો, તે વખતે તો આખું જ્ઞાન હાજર થતું હોય છે. એવા સંજોગો આવે ને, જગત વાળો જે અમને સમજાવે કે તમે આવા દોષો કર્યા, તમે આમ કરો છો ને તેમ કરો છો, તે આપણા માટે જબરજસ્ત વિટામિન કહેવાય આખું જગત. આપણા ઘરવાળા, બાળવાળા જે કોઈ પણ આપણી સામે અહીંયા રહે છે, જોડે રહે છે, એમની સાથે તમે નિર્દોષ દ્રષ્ટિથી રહો, અને જે કંઈ આપણી ભૂલ કાઢતા હોય તો પણ આપણે એને નિર્દોષ જોઈએ, તો આપણું જ્ઞાનની જબરજસ્ત પ્રગતિ થાય. આ જ્ઞાન રાઈટ. જબરજસ્ત આપણું આગળ થઈ જાય. એટલે આપણે પોતે તો ક્યારે બી આપણે નબળાઈને બહાર પ્રોજેક્ટ ના કરીએ, એને ઢાક કરીએ, એટલે સામે વાળો આપણા નબળાઈને બતાડે તો ઉપયોગી, આપણા માટે ઉપકારી કહેવાય. જબરજસ્ત કહેવાય, જબરજસ્ત. કારણ કે એમાંથી જ આપણે છૂટાપણાનો રસ્તો મળે, એમાંથી જ આપણે એમને નિર્દોષ જોવાની દ્રષ્ટિ મળે, એમાંથી આપણે એમને અંદર શુદ્ધાત્મા ભગવાન જોવા ના મળે. એટલે એ વખતે કોઈ બી આપણી આમ આંગળી સામે ચીંધે કે ભાઈ તમે આમ છો, તો પછી નહીં તો શા માટે 4 વખત એન્ડમાં લખ્યું સૌમાં બાળવા ઈશ્વર, જે દાદાની સાયન્સ છે અલ્ટિમેટ, કે દરેક જગતના જીવ માત્રની અંદર તમે શુદ્ધાત્મા જુઓ, સૌમાં બાળવા ઈશ્વર, તો તમે સૌમાં ઈશ્વર નિહાળો તો તમારે આ જગતમાં કોઈની ભૂલ દેખાય જ નહીં. તમારે જગતમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ જ ના દેખાય, તમારા જગતમાં કોઈ કશાય ના થાય, તમારા જગતમાં કોઈ અથડામણ ના થાય. આ તો ગજબના રહેશે છે એક વાક્યમાં કે તમે જો તકલાદીપે માલિકી અપાચક ચોરીનું નાણું, એટલે આ આખું શરીર મન વચન કાયા તકલાદી છે એમ કેવા માંગે છે ને. હા, અને એ તકલાદી બી આપણે માલિકી ભાવ રાખીને બેઠા છે. કેવું ગજબનું છે. તકલાદી બધી વસ્તુ પર આપણે માલિકી ભાવ લઈને બેઠા છે કે હું આનો માલિક છું. આખું જગત નિશ્વર, એમાં ટેમ્પરરી જગતમાં, આ તકલાદી જગતમાં આપણે આપણો માલકી ભાવ રાખીને અને આ બધું આખું સંસાર ચલાવી રહ્યા છે. પાછું એમ લખે છે કવિરાજ, અપાચક ચોરીનું નાણું, એટલે એને ચોરી કહી દીધી છે. હા, અપાચક, પચે નહીં કોઈ દિવસે. એવું છે આખું જગત. એટલે દાદા એમ કીધું ને કે અમે કેટલા વર્ષોથી એમ કે આ મન વચન કાયાની માલિકી છોડી દીધી છે એમ, તો એટલે અમે નિષ્પક્ષપાતી થયા છે એમ. ને હજી માલિકી ભાવ છૂટી ગયો એટલે ખલાસ થઈ ગઈ ને વાત. આપણે ટોપ ઉપર પહોંચી ગયા. માલિકી ભાવ જતું નથી. આવું જ્ઞાન મળ્યા પછી બી માલિકી ભાવ રહ્યા કરે કે આ મારું ઘર છે, આ મારી ગાડી છે, આ મારા છોકરાઓ છે. એ માલિકી ભાવ તો ઠેઠ સુધી જતું નથી. એટલે તો દાદા કહે છે કે વારે ઘડી અમારે પરાક્રમ કરવું પડે, વારે ઘડી અમારે આ જ્ઞાનની એટલી બધી જાગૃતિ લાવવી પડે, જેથી કરીને આ આખું માલિકી ભાવ છૂટી જાય. બહુ મોટી વસ્તુ છે આ તો. આ જ્ઞાનથી પણ આપણે બધું, દરેક વસ્તુ જે કવિરાજે આમાં લખી છે ને, આ જ્ઞાનથી અમે બધું એને વાળી શકીએ, પહોંચી શકીએ. એટલા માટે આખા પદમાં એક વાક્યમાં એવું લખેલું છે કે આપણું મેઇન ધ્યેય શું છે. આપણે દાદાના જ્ઞાન મળ્યા પછી આપણી હાથમાં જે શક્તિઓ છે, એ દાદાએ જે શક્તિ આપણી અંદર ઉઘાડ કરી છે, તે શક્તિનો કેવી રીતે આપણે વપરાશ કરીએ કે જેથી કરીને આવા દરેક સંજોગમાં આપણે છૂટાપણાની જાગૃતિમાં રહી શકીએ. દરેક સંજોગમાં આપણે નિરંતર જાગૃત. એટલા માટે આ પદ છે આખું. અને જે આ પેલી લાઈનમાં છે એટલા બધા ગીચોગીચ ગાસડા કરમના છે, તો જો આ સત્સંગમાં ને બધું ના બેસીએ ને કેશવાનંદજી, તો એકદમ આમ બધું આમ અંધારું આવી જાય થોડા વખત. એટલે પાછું આમ ઓલું તડફડાય થાય ને, એવું થાય કે અરે રે આ શું આવી ગયું છે એમ. પાછું જલ્દી સત્સંગમાં બેસી જઈએ કે આ તો સત્સંગ મળે એવું થઈ જાય પછી. બરોબર. બહુ ભારે કર્મો ભરીને લાવ્યા છે, એટલે તો આટલો બધો ભોગવટો આવે છે. પાર વગર
આપણે ઘણી વખતે એવું લાગે કે આપણે તો જ્ઞાનમાં કેટલા હાજર રહીએ છીએ, જ્ઞાનમાં કેટલા ચોક્કસ રહીએ છીએ, અને આપણે કેટલી દાદાની ભક્તિ કરીએ છીએ, અને તેમ છતાં પણ અમે જોતા હોઈએ છીએ કેટલા બધા મહાત્માઓ એટલી બધી ડિફિકલ્ટીથી પસાર થતા હોય છે, કેટલી બધી બધા ભારે કર્મોથી પસાર થતા હોય છે, ત્યારે ખબર પડે છે કે કેવી રીતે ઘીચોઘીચ કર્મ ભરીને આવ્યા છે, કે આફ્ટર ઓલ, આફ્ટર હેવિંગ સચ અ ગ્રેટ સાયન્સ, આટલી બધી દાદાનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યા પછી પણ કેવા ભારે ગીચોગીચ કર્મો ભરીને લાવ્યા છે, કે જેથી કરીને આટલું બધું જ્ઞાન હોવા છતાં પણ આપણી અંદર હાલી જાય છે. કેટલી વખત આપણે એવા સંજોગોમાં ડિઝોલ્વ થઈ જતા હોઈએ, ફરી બહુ મહેનત કરીને બહાર નીકળવું પડે છે. કેટલા બધા મહાત્મા એને વાત કરે ને તો અમે વિચાર કરતા હોઈએ કે આ કવિરાજ જે વાક્ય છે ને, કે કેવા ઘીચો ઘીચ કર્મો ભારે કરીને કર્મો ભરીને લાવ્યા છે, અને ભારે કર્મો કરીને લાવ્યા છે, જેથી કરીને રિઝલ્ટમાં એને સંભાળતા દમ નીકળી જાય છે. એના પણ અંદરથી આમ આમ ખસેડીને એને ભાર કે ને ઓલું તે આ જ્ઞાનનું તેજ થી એને બધું બાળવું પડશે, બળી જશે એ બધા કર્મો જ્ઞાનાગ્નિથી, જ્ઞાનાગ્નિથી. એના સિવાય બીજો કોઈ રસ્તો જ નથી. રસ્તો જ નથી. રોજે દાદા પાસેથી શક્તિ માંગવી પડે છે કે "હે દાદા ભગવાન, આમાંથી બહાર કાઢો, આમાંથી અમને બહાર કાઢો", કારણ કે આપણે આમાંથી બહાર ના નીકળીશું ત્યાં સુધી જે આત્માનું જે અનંત સુખ છે એનું અનુભવ નહીં થશે. જે દાદાના આશયમાં હતું ને, તો એટલે દાદા આટલી મહેનત કરતા હતા બધા મહાત્માઓ પર, બધા આપ તો એટલી મહેનત કરતા હતા કે જેથી કરીને આપણે આ જ્ઞાનમાં આવી જઈએ, જેથી કરીને આ દરેક સંજોગમાંથી અમે બહાર નીકળી આવીએ. એવું દાદા અમારી અંદર જ્ઞાન પ્રગટાવો, એવી બધી શક્તિઓ પ્રગટાવો, જેથી કરીને અમે સેકન્ડે સેકન્ડે દાદાના આશય મુજબ જીવન જીવી શકીએ, દાદાનું આખું વિજ્ઞાન જેમ છે તેમ સમજી શકીએ, અને ગમે તેવા સંજોગો આવે ને એમાં અમે એમાંથી બહાર નીકળી શકીએ. એટલે ઓલું જે કર્મ વડ એટલું બધું ભારી હતું ને, એટલે દાદાએ એટલું ઓલું ફાઇલ આપી દીધું છે ને, કે આ ફાઇલ કર્મ ને ફાઇલ કહી દો, એટલે ત્યાં આપણે એકદમ થોડું આપણે એને ડીલિંગ કરવામાં આપણને બી છે ને બહુ ભાર નથી લાગતું. ફાઇલ કીધું એટલે છૂટી ગયા. ને તો આમ ખાલી પેલા ઓલા શબ્દ વાપરે ને, આ તો મારા કર્મ છે, આ બધા કર્મના હિસાબ છે, તો એવું કહીએ ને તો આમ બહુ ભારી શબ્દ લાગે. પણ આ ફાઇલ શબ્દ આપ્યું છે ને દાદાએ, તો આપણને આમ બહુ રિલેક્સ થાય કે આ ફાઇલ છે, અને આપણે એને થઈ જાય, તરત જ મુક્તિ થઈ જાય. હા, બહુ તો દાદા કહે છે ને કે આ જે એક એક શબ્દ બોલ્યા છે ને, એક એક શબ્દ, જો દાદા કહે ને કે અમારા તો એક એક શબ્દ બધા શાસ્ત્રો લખાશે, એટલે અમે કલ્પના કરીએ કે દાદા શું કહેવા માંગતા હતા. મેં ઘણી વખતે આ ફાઇલ એક શબ્દને દાદાએ જે એક્સપ્લેન કર્યું છે, આ વ્યવસ્થિત શક્તિને એક્સપ્લેન કર્યું છે, એ બધા જે એક એક વસ્તુ દાદાએ ખુલ્લી કરી છે ને, જો એમાંથી તમે જેટલા ડિટેલમાં જાઓ ને, તો તમને એટલા બધા તમને પર્યાયો ખુલતા જાય ને, જેથી કરીને તમે નિરંતર આ વિજ્ઞાન મળ્યા પછી તમે નિરંતર સમાધિમાં રહી શકો. એ દાદાનું અજાયબી વિજ્ઞાન છે. અને દાદા આ જે વાત કરી ને કે વ્યવહારમાં સુપરફ્લુઅસ રહેવાનું, એ બહુ કામ કરે. કે ક્યારેક ક્યારેક તો આમ પેલા બધા વ્યવહારોમાં એટલું બધું આમ ઇન્ટરેસ્ટ ને ઊંડાણ વયા જઈએ, એ વ્યવહારનો કોઈ પણ છેડો છોડીએ નહીં. હવે તો ઊંચું મૂકી દો ભાઈ, હવે ઊંચું મૂકી દો, એવું ક્લિક થઈ જાય, એ જાગૃતિ આવી જાય. કારણ કે એ ફાઇલો બહુ જેવી તેવી હોતી નથી. ઘરમાં ફાઇલો બહુ ભારે હોતી હોય છે, અને એ ફાઇલોનો સંભાવથી નિકાલ થાય, એ દાદાએ જે શક્તિ આપે છે, અને દાદાએ જે વિઝન આપેલું છે, સંભાવ, એનો ભાવ બગડે. એટલે એવું જ્યારે આપણે અંદર આવી જાય છે કે મને સંભાવે નિકાલ કરવાનો છે, તો એ ખાલી આમ દાદા કે ને મને દાદા પાસેથી શક્તિ માંગે કે મને આજ્ઞામાં રહેવાની શક્તિ આપો, તો એટલી બધી શક્તિઓ પ્રગટ થાય છે ને કે ગમે તેવા સંજોગો ભારે આવે ને, તો તમે એમાંથી સંભાવથી નિકાલ કરીને નીકળી શકો. બાકી આ વિજ્ઞાન ના હોય અને દાદાની આજ્ઞા ના હોય તો આ કાળમાં બહુ મુશ્કેલ છે, મહા મુશ્કેલ. રાઈટ. એટલે ઓલું જે આ પદમાં લખ્યું છે ને કે ભાર લઈ લઈને
માથા પર ભાર લઈને જ જીવે છે એ છે હા દુનિયામાં બધા. તો આપણને આ જ્ઞાનથી આપણે આ ભાર હવે આમ નીચે મૂકી શકીએ છીએ માથા પરથી. હા બરોબર છે. કે આ નહીં તો બધાને બહુ નહીં તો વ્યવહાર બધા એટલા બધા સંજોગો એવા એવા આવે છે હલાવવા માટે કે એ નહીં તો રસ્તો જ ના મળી શકતો એમાંથી બહાર નીકળવું કેવી રીતે. હકીકત છે. બરાબર બહુ અમીબેન? સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય બહુ જય સરસ સચ્ચિદાનંદ. છે. જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકાનંદજી, દીપકાનંદજી, આપણે હવે સામયિકનું પદ મૂકું છું. દીપકાનંદજી, દીપકાનંદજી, Yes, yes, ઓકે yes, yes, yes. ઓકે. मन्नवचकायावहो उपकारे मन्नवचकायावहो उपकारे सद्बुद्धि हो जग व्यवहारे मात पिता ने गुरु ने दिलथी वंदन हो जो प्रातः काले मनवचकाया वहो उपकारे જય સચ્ચિદાનંદ. કેશવાનંદજી, આપણે આ પદ ને એમાં જે પ્રાપ્ત મન વચન કાયા છે તે કેવી રીતે બીજાના ઉપકારી ભાવમાં આપણે જીવી જઈએ અને એ સાચી સમજણથી જગ વ્યવહારમાં કે આપણે બધા જ ઋણાનુબંધમાંથી આપણે છૂટી જઈએ અને માતા પિતા અને ગુરુના પરમ વિનયમાં રહીને આપણે એમનું ઋણ પૂરું કરીએ. એના માટે સમજણ આપો. આ ગજબની વસ્તુ દાદાએ આપેલી છે અને કવિરાજે આ પદ જે ગાયું છે ને એ અમે તે વખતમાં રોજે ગાતા હતા. આ પદની અંદર એક એક કડીની અંદર એટલા બધા રહસ્ય મૂકેલા છે ને કે કલ્પનામાં ના આવે. શા માટે? કારણ કે આપણે કોઈ દિવસે બી જગત માટે, બીજા માટે, ઘરવાળા માટે કોઈ દિવસે વિચાર જ નથી કર્યો. પોતાના માટે જ આપણે જીવન જીતા રહ્યા છે અને પોતાના માટે જ આખું જીવન કાઢી નાખતા હોઈએ છે. પણ આ કવિરાજ કે છે કે મન વચ કાયા વહો ઉપકારે. આપણે બીજા માટે જીવન જીવવાનું હોય. દાદા ભગવાને શું કર્યું? આખું જીવન આખા જગત માટે કાઢી નાખ્યું. સવારે 6 વાગ્યાથી લઈને રાત્રે 11-12 વાગ્યા સુધી શું કરતા હતા? કેમ કરીને આ બધા મહાત્માઓ જ્ઞાનને પામે? કેમ કરીને બધા આપણા પુત્રો પોતાની વસ્તુને, દાદાની વસ્તુને પકડી શકે? કેમ કરીને આ મહાત્માઓ પોતાના આત્મામાં રહીને જગત કલ્યાણ માટે નિમિત્ત બને? તો એ આપણે એ દાદાએ જે આખું મિશન મૂકેલું છે આ પદની અંદર કે સદબુદ્ધિઓ જગ વ્યવહારે. આપણે નોર્મલી આપણી બુદ્ધિ શામાં વાપરીએ છીએ? કેમ કરીને બીજાનું હળવી લઈએ? કેમ કરીને બીજાનું લઈ લઈએ? પોતાનું સુખ આપણે જોતા નથી અને બીજાનું સુખ પણ આપણે બધું તોડી નાખીએ છીએ. બીજાનું સુખને પણ હલાવી દઈએ છીએ. તે વખતે આપણી બુદ્ધિ ચાલતી નથી. એટલે કહ્યું કે સદબુદ્ધિ
સદબુદ્ધિ વાપરે ને ત્યારે જ એમને આખી જગત માટે વિચાર આવે. સદબુદ્ધિ વાપરે ને ત્યારે એમને ખબર પડે કે કેમ કરીને હું બીજાને હેલ્પફુલ થાઉં. સદબુદ્ધિ વાપરે ને ત્યારે એમને લાગે કે મારા મન વચન કાયાથી કોઈને દુઃખ ના થાય. સદબુદ્ધિ વાપરે ને તો એમને લાગે કે આ મારો મન વચન કાયા કંઈ જગત માટે કંઈ કામ લાગ્યું. એટલા માટે સદબુદ્ધિઓ આપણા નિરંતર દાદા પાસેથી આ શક્તિ માંગવી જોઈએ કે હે દાદા ભગવાન, અમારો મન વચન કયા જગત માટે વપરાય, જગતને ઉપકાર માટે વપરાય. અમારે એવી સદબુદ્ધિ આપો કે આપણા વ્યવહારથી કોઈ જીવને દુઃખ ના હો, અને અમારો વ્યવહાર એવું આદર્શ વ્યવહાર થઈ જાય જેથી કરીને દાદા ભગવાનનું જ્યારે આપણે આદર્શ વ્યવહાર થાય ને તો મને તો ઘણી વખત એવું યાદ આવે કે હે દાદા ભગવાન, અમારો એવું આદર્શ વ્યવહાર કરી આપો કે જેથી કરીને અમને જોતાની સાથે બધા લોકોને દાદા ભગવાન યાદ આવે કે આ કેવા દાદા ભગવાન હતા કે જેને જોતાની સાથે આપણો વ્યવહાર આવો શુદ્ધ થઈ ગયો. તો બધાને દાદા ભગવાનનું ત્યારે આપણે કઈ વસ્તુ દાદા માટે આપણે કરી કહેવાય જ્યારે લોકો અમને જોઈને, અમારા વ્યવહારને જોઈને, બધાને અમારા વ્યવહારને આંખોથી જોઈને એમને દાદા ભગવાન યાદ આવી જાય ત્યારે આપણે કહીએ કે આપણે દાદા માટે કંઈ કામ કર્યું કહેવાય. અને માતા પિતા ને ગુરુને દિલથી દાદાનું એ બહુ જબરજસ્ત આખું પ્રોજેક્ટ હતું. જ્યારે અમે બધા બહુ નાના હતા, નવી આપણે દાદા પાસેથી મળ્યા હતા, તો અમને મા બાપ સાથે કેવી રીતે વ્યવહાર કરવું કશું આવડતું નહોતું. આ દાદા ભગવાને આખું વ્યવહાર શીખવાડ્યું, કેવી રીતે મધર ફાધર સાથે રહેવું જોઈએ, કેવી રીતે એમને કેવી રીતે આપણે એમનું ઉપકાર માનવું જોઈએ, કેવી રીતે એમને વંદન કરવા જોઈએ, કેવી રીતે એમની સાથે એમની કાળજી કરવી જોઈએ, અમને દાદા ભગવાને શીખવાડ્યું. બાકી તો આપણે જાણે આપણે એવું માનતા હતા કે જાણે આપણે ઉપરથી આવ્યા હોય, ખબર નહીં કે ભાઈ મા બાપની શું વેલ્યુ હતી, કશું ખબર નહીં, કશું આવડત નહીં, અને પોતપોતાની મસ્તીમાં જીવન કાઢતા હતા. પણ આ દાદાએ આખું વિઝન ખુલ્લું કરીને આપ્યું કે આ માતા પિતા એટલે શું, ગુરુ કરતા પહેલા એમની પદવી આપેલી છે. એટલે એ દાદાએ જ્યારે સમજણ આપી ત્યારે અમને દાદા મા બાપની વેલ્યુની ખબર પડી કે શું છે માતા પિતા. એટલે આપણે નિરંતર અમે દાદા ભગવાન પાસેથી શક્તિ માંગીએ કે એ દાદા ભગવાન, અમે અમારાથી જે કંઈ ભૂલો થઈ હોય અમારા માતા પિતા પ્રત્યે, યા આપણે જાણે અજાણે કોઈ દુઃખ આપેલા હોય તો અમને તો ગમે ત્યારે બી યાદ આવે ને ત્યારે અમે પ્રતિક્રમણ કરીએ, અને એ નિરંતર એ જ્યાં હો ત્યાં એમના માટેની કલ્યાણ ભાવના કરીએ, મોક્ષ માર્ગ ઉપર ચાલે એ રીતે દિવસ રાત. ત્યારે પણ અમે ગમે તેટલું બી દાદા મધર ફાધર માટે કરીએ ને ગુરુ માટે કરીએ ને તોય બી આપણે એમનું કોઈનું ઋણ ચૂકાવી શકીએ નહીં આ ભાવમાં. બરોબર છે? બહુ સરસ. એટલે અહીંયામાં બહુ પરમ વિનય અને લઘુત્તમ ભાવ આખો આપણો કેળવાય. જે અક્રમ વિજ્ઞાનનું ફાઉન્ડેશન છે ને મોક્ષ માટેનું પેલું શું કે બેન્ચમાર્ક છે. જય સચ્ચિદાનંદ. કેટીબેન બોલો. હા, અનમ્યુટ કરો. જય સચ્ચિદાનંદ. કેશવાનંદજી, દીપકાનંદજી, જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. When I listen to this આ પદ સાંભળું છું તો મારો આ ક્વેશ્ચન આ છે કે મન વચન કાયા વહો ઉપકારે, એટલે this is what મારા જીવનમાં આવી રીતના આવે છે, પણ મને સમજ આપજો વધારે. જ્યારે આ નેચર જે છે, સવારે ઉઠો તો તમે સૂર્યના જે કિરણો અનકન્ડિશનલી એમની હાજરીથી બધા જીવોને સુખ શાંતિ મળે છે, જીવી રહ્યા છે. સેમ વે વિથ the wind. If the wind is not there, the wind is સહજ. એ બધા સહજમાં છે અને એમની હાજરીથી બધા જીવો જીવી રહ્યા છે, બધાનું અસ્તિત્વ છે. પાણી, the ભૂમિ, the trees, unconditionally they are giving their fruits, their shadows. How do I see that? Is that man vachan kaya? When I see that, am I getting that? That's what my question. કે they are સહજ રૂપે જીવી રહ્યા છે, વર્તી રહ્યા છે, just being there. How do I get that? Is that from this man vachan kaya? વહો ઉપકારે for જગ કલ્યાણ.
So how do I get આપણે that good? આપણે એમ કહીએ છીએ ને કે ઝાડ પાન જે બધા છે એ ફૂલ પોતે વાપરતા નથી, ફળ પોતે ખાતા નથી, એ કેવી રીતે બીજા માટે છે, તેવી રીતે આપણા મન વચન કાયા એ બીજાના માટે છે, આપણા માટે છે જ નહીં. કારણ કે આખો ઉધારી માલ જ આખો ભેગો થયેલો છે. Yeah. કર્મ એટલે ઉધાર, અને એ ઉધાર ચૂકતે કરવાનું છે. બધું ચૂકતે થઈ જાય, ખાલી થઈ જાય એટલે પછી કશું શેષ બાકી ના રહ્યું ત્યારે આપણે કમ્પ્લીટ. એટલા માટે આખું આ સમજણ આપે છે કે આ પ્રકૃતિમાં બધા જ જે બધા છે તે આપી રહેલા છે, અને માણસ જ એક છે કે જે લઈ રહ્યું છે, અને એના લીધે બીજું ઊભું થાય છે. અને આપણને છૂટવાનો રસ્તો બતાડી દીધો કે છૂટવા માટે હવે ખાલી થવાનું છે. અને આપણે ખાલી એમને એમ કરીએ નહીં, એટલે દાદા સંભાવે નિકાલમાં ખાલી થવાનો અને ખાલી કરવાનો રસ્તો બતાડી દીધો. આજ્ઞા આપી દીધી, સંભાવે નિકાલ કરજો, એટલે એમાં જે બધું લઈને આવેલા છે ને, ભર્યું છે ને, તે બધું ખાલી કરી દેવાનું અને નેટ ઝીરો કરી દેવાનું. તો મન વચન કાયા બીજા માટે એટલે નિર્દોષ છો. જ્યારે જે કઈ વ્યવહાર આવે આપણી સામે ત્યારે એને આ નિકાલ કરવાનો એ નક્કી તો છે જ. સંભાવે નિકાલ સંભાવે નિકાલ નિકાલ એમના- કરવાનો એટલે ધકેલી દેવાનું, અને સંભાવે નિકાલ કરવાનું એટલે એ આજ્ઞામાં આવે. લોકો નિકાલ કરે છે જે તે રસ્તે, અને દાદા આપણને સંભાવે નિકાલ કરવા કીધું કે જે તે રસ્તે સમાધાન આપો અને છૂટો ઋણાનુબંધના હિસાબમાંથી. હમ. હા. ખ્યાલ આવે? આ તો આપણે નક્કી જ કરવાનું છે, કારણ કે આજે મન વાણી કાયા સક્ષમ નથી. આજના બધા પરિણામ અજ્ઞાનમાં ભરાયેલાનું પરિણામ છે, ભારે ભરાયેલાનું પરિણામ છે. Yes. હવે આજે આપણે આજ્ઞાથી ભરી રહ્યા છે, એનું પરિણામ આવશે ભવિષ્યમાં. ખબર પડી? હા. બરાબર. હમ. So when I look at the nature, am I getting that gun more in me? When એ I જ look at the આપણે કે nature. નેચર આ રીતે છે, તો તમે શું કામ બધું પકડી રાખ્યું છે? Sure. Sure. નેચર આપી રહ્યું છે, અને તમે પકડ ખેંચ કરો છો. હા. પેલા પથરા મારે છે ને આ ફળ આપે છે, Yeah. Yes. અને આપણે પથરા મારે તો આપણે એને રિએક્ટ કરીએ છીએ. ખ્યાલ આવ્યો ને? હા. એટલે મુદ્દામાં આપણા બધા રિએક્શન્સ બંધ થઈ જાય. કેશવજી તમારે એડ કરવું છે? કેશવજી? હાજી હાજી. આમાં આ બહુ મોટું રહસ્ય છે કે આપણી સામે તો મને નાનપણથી જ એક વસ્તુ, નેચરની તો વસ્તુ બધી બરોબર છે કે દાદા વારે ઘડી કહેતા હતા કે આપણે ત્યાં લક્ષ્ય જ નથી હોતું કે આ નેચર કેવી રીતે કામ કરે છે, નેચર આપણા માટે શું શું કરે છે, પણ આપણે એમની વેલ્યુ જ દેખાતી નથી. આપણે વેલ્યુ જ નથી દેખાતી. પણ નેચરનું કેટલું બધું, દાદા કે નેચરમાંથી બી શીખવાનું છે કે કેવી રીતે નેચર બધું આપ જ કરે છે, કશું લેતી નથી. પછી એ અલ્ટિમેટલી પછી મેં એ બી જોયું કે અમારે તો બીજી તો કંઈ અમારી દ્રષ્ટિ હતી નહીં નાનપણથી, જ્યારથી અમને દાદા ભગવાન મળ્યા. તો ત્યારથી અમે જ્યાં સુધી દાદાને અમે મળ્યા ત્યારથી લઈને દાદાનું જ્યાં સુધી દેહ વિલય થયું, અમે એક સેકન્ડ પણ દાદાને જોયેલું નથી કે ભાઈ દાદાએ કંઈ પોતાના માટે કંઈ એક મુમેન્ટ્સ કાઢ્યા હોય. આખો દિવસ રાત્રે સૂતા હતા તોય બધા માટે વિધિઓ કરતા હતા. અમે રૂમમાં જોતા હતા, આ 24 કલાક મને તો એવું લાગે છે કે એક સેકન્ડ મેં દાદાએ પોતાને માટે વાપર્યો નહીં. ત્યારે કવિરાજે લખ્યું ને મન વચકાય ભવ ઉપકારે, એટલે દાદા ભગવાન શું કર્યું? આખું જીવન આખા જગત માટે આખું મન વચન કાયા વાપરી દીધું. પોતાની તબિયતની કાળજી નહોતી કરી, પોતાની માટે વિચારો નહીં, પોતાના કપડા માટે વિચાર નહીં, બે જોડીથી આખું જીવન કાઢ્યું. દરેક વખતે દરેક સંજોગમાં દરેક અવસ્થામાં અમે જોયેલું કે દાદાનું મન વચન કાયા ભાવ ઉપકારે, કે કેમ કરીને આ લોકો દાદાને પામે, કેમ કરીને આ મોક્ષ માર્ગ ઉપર ચાલે, કેમ કરીને આખું વિજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને પોતાનું જીવન મોક્ષ માર્ગ પર ચાલીને મોક્ષનો સિક્કો વાગે એના માટે વાપરી કાઢ્યું. એટલે આમાંથી શીખવાની એક જ વસ્તુ મળે છે કે અમે તો દાદાને જ નિહાળ્યા નાનપણથી, તો દાદાનું આખું જીવન નિહાળ્યા પછી એવું જ લાગે છે કે
આ જગતમાં આપ જ કરેલું દાદાએ, એમાંથી આપણે શીખી જઈએ બધા મહાત્માઓ કે કેમ કરીને આપણું આ જગત માટે કંઈ ને કંઈ નિમિત્ત બની. એટલે દાદા ભગવાન કહેતા હતા ને કે આપણે કેવી રીતે દાદાના આ યજ્ઞમાં નિમિત્ત બનીએ, જેથી કરીને દાદાને એવું લાગે કે આપણા મહાત્માઓ કઈ મોક્ષ માર્ગે જતા જતા બધાનું કામ કરીને ગયા. બરોબર છે? બરાબર. યસ, બહુ સરસ. જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. કેવો ટાઈમ થઈ જય ગયો છે તો કેશવજી અમીબેન ને કીર્તિબેન પ્લીઝ ફોલો. નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો નમો અરિહંતાણમ, અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો નમો સિદ્ધાણમ, સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો આયર્યાણમ, નમો ઉવજ્જાયાણમ, નમો નમો વત્સાયાણમ, વત્સાયાણમ, નમો લોય સવ સાહુણમ, નમો નમો લોય લોય સપ્પ સવ સાહુણમ, સાહુણમ, એસો પંચન મુક્કારો, એસો પંચન મુક્કારો, નમુકારો, સવ પાવપણાસણો, તવ પાવપણાસનો, પાવપણાસનો, મંગલાણમ ચ સવ્વેસિમ, મંગલાણમ ચ સવ્વેસિમ, પરમમ હવૈ મંગલમ, પરમં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ ઓમ નમો ભગવતે ભગવતે વાસુદેવાય, વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ, જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કાલે બુધવાર, કાલનો પ્રોગ્રામ સવારે 6:30 પ્રાતઃવિધિ, 10:15 ગુજરાતી સત્સંગ, 4:30 કીર્તન ભક્તિના આરતી, રાત્રે 9 વાગે